हरिओम दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आपणे કેટલાક प्रमाण सूचक सूत्र शोधवाना दाखला भण्या था तथा કેટલાક संयोजन में रहेला तत्वोनी टकावारी शोधी थी। आज आपणे लईए छे एक नवो टॉपिक जेनुं नाम छे तत्वयोगमिति। ग्रीक में एने कहेवाय स्टोचियोमेट्री। चलो भाई, टॉपिक नु नाम शुं छे? तत्वयोगमिति। तत्वयोगमिति स्टोचियोमेट्री। दोस्तों, आ तत्वयोगमिति है, आ जे शब्द है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टोचियोमेट्री। स्टोचियोमेट्री है ए बे भाग में डिवाइड थाय छे। स्टोचियोमेट्री डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। One is stoichion, another one is metry. Stoichion means elements. Greek word है stoichion, Greek word है, एनो मतलब था elements. Elements એટલે તત્વો. Metry ने metry Greek word है, एनो मतलब था measurement. Measurement नो मतलब तमने लोगों ने खबर है मापन अथवा આપણે અહીંયા पर्टिक्युलर अर्थ लेशुं वेचणी। तो रासायणिक प्रक्रिया दरमियान तत्वोनी योग्य रीते वेचणी करवी एने कहेवाय तत्वयोगमिति, स्टोचियोमेट्री। रासायणिक प्रक्रिया दरमियान तत्वोनी योग्य रीते वेचणी करवी जेने तत्वयोगमिति कहे छे। जेने शुं कहेवाय? तत्वयोगमिति कहे छे। दोस्तों, तत्वयोगमिति द्वारा कई कई बाबतनुं ज्ञान मळे तो अहींया आपणे वात करशुं प्रक्रियानी तत्वयोगमिति द्वारा नीचेनी बाबतों नो अभ्यास करी शकाय। प्रक्रियानी तत्वयोगमिति द्वारा कई कई बाबतों नो अभ्यास करी शकाय? तो पहली बात, प्रक्रियानी भारात्मक माहिती मळे। इट मीन्स रासायणिक प्रक्रिया दरमियान केटला प्रक्रियको वपराय छे ने केटली निपजो मळे छे तेनी बात आपने खबर पड़े। रासायणिक प्रक्रियानी तत्वयोगमिति करीए त्यारे रासायणिक प्रक्रियाना संतुलन, रासायणिक प्रक्रियाना संतुलननी माहिती मळे। बराबर, रासायणिक प्रक्रियाना संतुलननी तत्वयोगमिति करीए तो खबर पड़े कि आ प्रक्रिया संतुलित है कि नहीं, अने संतुलित ना होय तो द्रव्य संचयना नियम अनुसार आपणे एने तत्वयोगमिति करीने प्रक्रियाने बेलेन्स करशुं। ओके, त्यारबाद प्रक्रियको अने निपजोना रासायणिक प्रक्रियामां भाग लेता प्रक्रियको अने निपजो ना मोलनी माहिती मळे। प्रक्रियको अने निपजोना जत्थानी माहिती मळे। एसटीपीए वायु में प्रक्रियक अथवा निपज होय तो एसटीपीए एना कदनी माहिती मळे। एसटीपीए में पहला एक वखत तमने शब्द समझाव्यो तो कि वायु माटे एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर शुं थाय? तो कोईपण वायु होय एना माटे प्रमाणित तापमान 0 डिग्री सेल्सियस लेवाय छे एटले 273 केल्विन अने प्रमाणित दबाण लेवाय 1 बार। तो वायु डिस्क्रिप्शन में आपेलो होय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस અને દબાણ 1 બાર આપ્યું હોય તો તમારે સમજવાનું કઈ કન્ડિશન? એસટીપી।
હવે કેટલીક વખત તમને એનટીપી આપશે, નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. આ હોય તોય તમારે લોકોને એક કન્સેપ્ટ વાપરવાનો આ ચેપ્ટર માટે કે 1 મોલ વાયુ હોય તો ત્યારે એનું કદ 22.4 લીટર હોય. ઓકે, ચાલો. તો એસટીપી એ વાયુમય પ્રક્રિયકો અને નિપજોના કદની માહિતી મળે તમને લોકોને તત્વયોગ મિતિ દ્વારા. રાસાયણિક પ્રક્રિયાની તત્વયોગ મિતિ દ્વારા પ્રક્રિયકો અને નિપજોના અણુની સંખ્યાની ગણતરી કરી શકાય. પ્રક્રિયકો અને નિપજોના અણુઓની સંખ્યા નક્કી કરી શકાય કે કેટલા પ્રક્રિયકો પ્રક્રિયકના કેટલા અણુઓ પ્રક્રિયા કરશે તો એટલી નિપજ મળશે. આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર તત્વયોગ મિતિ દ્વારા મળશે. લાસ્ટ, પ્રક્રિયકો અને નિપજોના કુલ પરમાણુઓની સંખ્યા નક્કી કરી શકાય. હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ એટલે બધી જ માહિતી મળશે. સો વોટ ડુ મીન બાય સ્ટોચિયોમેટ્રી? સ્ટોચિયોમેટ્રી ઇઝ અ ગ્રીક વર્ડ. ધીસ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 parts. One is stoichyon, another one is metry. Stoichyon means elements, metry means measurements. The measurements of elements in chemical reaction is called as stoichiometry. એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન તત્વોની યોગ્ય રીતે વહેંચણી કરવી એને કહેવાય તત્વયોગ મિતિ. તત્વયોગ મિતિ કરશું આપણે તો કઈ કઈ માહિતી મળશે? પ્રક્રિયા વચ્ચે પ્રક્રિયાની ભારાત્મક માહિતી મળશે. ભારાત્મક મીન્સ કેટલા પ્રક્રિયકો પ્રક્રિયા કરશે તો કેટલી નિપજ મળશે તેની માહિતી મળશે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાના સંતુલન વિશેની માહિતી મળશે. પ્રક્રિયકો અને નિપજોના મોલ નક્કી કરશું. પ્રક્રિયકો અને નિપજોના જથ્થાની માહિતી મળશે. એસટીપી એ વાયુમય પ્રક્રિયકો અને નિપજોના કદ વિશેની માહિતી મળશે. પ્રક્રિયકો અને નિપજોના અણુઓની સંખ્યા નક્કી કરી શકશું. પ્રક્રિયકો અને નિપજોના કુલ પરમાણુની સંખ્યા નક્કી કરી શકશું. તો હવે હું તમને અહીંયા રાસાયણિક પ્રક્રિયાની તત્વયોગ મિતિ માટે એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, જેમાં આપણે મિથેનની દહન પ્રક્રિયા લઈએ છીએ. મિથેન દોસ્તો તમને મેં ઘણી બધી વખત કીધું છે, મિથેન ને બીજું શું કહેવાય? યસ, મિથેન ઇઝ અ માર્શ ગેસ. ચાલો, એનું દહન કરવું હોય, કોઈ પણ હાઇડ્રોકાર્બન કમ્પાઉન્ડ હોય, કોઈ પણ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજન, એનું દહન ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય એટલે ફાઇનલી આપણને પ્રોડક્ટ મળે H2O અને CO2. Any types of hydrocarbon compound, due to the combustion, it will always produce water and carbon dioxide. Okay, તો હું અહીંયા પ્રક્રિયા લખું છું. મિથેન એટલે થાય CH4 ગેસ. દહન કરવા માટે આપણે વાપરશું O2 ગેસ. It will produce CO2 gas and H2O liquid કે ગેસ. ઈ કોના ઉપર આધાર રાખશે? કન્ડિશન. પ્રક્રિયામાં તમે તાપમાન કેટલું લીધું છે. સમજી લો કે અત્યારે તાપમાન નીચું હોય, 373 ઉપર તાપમાન હોય તો એ ગેસ જ થઈ જાય, પાણીની વરાળ બને. અત્યારે હું અહીંયા લિક્વિડ લઉં છું, ઓછું તાપમાન છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ધ કમ્બશન ઓફ મિથેન. હવે આપણે આ પ્રક્રિયાની તત્વયોગ મિતિ કરવી હોય તો પહેલાં શું કરવાનું? તત્વયોગ મિતિ કરવા માટે તમારે લોકોને પહેલાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું સંતુલન કરવાનું. વાય? લો ઓફ માસ કન્ઝર્વેશન. દ્રવ્ય સંચયનો નિયમ. દ્રવ્યનો જથ્થો અચળ હોય એટલે ડાબી બાજુ જેટલા પરમાણુ હોય એટલા જમણી બાજુ હોવા જ જોઈએ. તો અહીંયા કાર્બન 1 છે, હાઇડ્રોજન 4 છે, તો અહીંયા 4 કરવા માટે 2 કરશું. ઓક્સિજન 2 ને 2 4, અહીંયા કેટલા કરશું? 2. તો હવે આ પ્રક્રિયા પરથી તમે લોકો નક્કી કરી શકશો પહેલા શું? તો કે મોલ પ્રમાણ. શું નક્કી કરશો? કે 1 મોલ મિથેન નું દહન
2 મોલ ડાયોક્સિજન દ્વારા 1 મોલ મિથેનનું દહન 2 મોલ ડાયોક્સિજન દ્વારા થાય તો 1 મોલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને 2 મોલ પાણી મળે. સમજાય છે? તમે જથ્થાત્મક વાત કરી જો 1 મોલ મિથેનનું 2 મોલ O2 વડે દહન કરો તો 1 મોલ CO2 ને 2 મોલ પાણી મળે. આ તમે જથ્થાની વાત કરી. ઓકે, સમજણ પડે છે? હવે દળની વાત કરી, વજન પ્રમાણ ગ્રામમાં. તો દોસ્તો તમને શીખવાડેલું છે સાહેબે, કોઈ પણ પદાર્થનો 1 મોલ જથ્થો હોય તો એનું દળ તેના અણુભાર જેટલું થાય. મોલ એટલે શું થાય? કોઈ પણ પદાર્થનું દળ અથવા તો વજનના છેદમાં અણુભાર. હવે 1 મોલ લઈ લો અહીંયા, તો અહીંયા 1 તો વજન કોના જેટલું થઈ જાય? અણુભાર જેટલું. તો આ 1 મોલ છે તો મિથેનનો અણુભાર કેટલો થાય? તો કાર્બનનો પરમાણુભાર 12 ને હાઇડ્રોજનનો 1 + 4 એટલે 16 ગ્રામ. 1 મોલ મિથેનનું દહન ઇટ મીન્સ કેટલા ગ્રામ મિથેનનું દહન? 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન. સમજણ પડે છે? 1 મોલ મિથેનનું દહન એટલે કેટલા ગ્રામ મિથેનનું દહન? 1 મોલ મિથેનનું દહન એટલે કેટલા ગ્રામ મિથેનનું દહન? 16 ગ્રામ. 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન કરવું હોય તો કેટલા મોલ O2 જોઈએ? 2 મોલ. 1 મોલ O2 હોત તો એનો અણુભાર કેટલો થાત? 16 દુ 32. 1 મોલ હોત તો 32 ગ્રામ O2 જોત. 2 મોલ છે એટલે 64 ગ્રામ O2 જોશે. ખબર પડી? 1 મોલ મિથેનનું દહન 2 મોલ O2 દ્વારા થાય. એને તમે આમ પણ કહી શકો કે 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન 2 મોલ O2 દ્વારા અથવા 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન 64 ગ્રામ O2 દ્વારા થાય. તો સામે 1 મોલ CO2 મળે. 1 મોલ CO2 એટલે એનું વજન શોધવું હોય તો અણુભાર ગણજો. એટલે અહીંયા 1 મૂકો એટલે સીધું વજન અણુભાર જેટલું થાય. CO2 નો અણુભાર કેટલો? કાર્બનનો 12, 16 × 32, 32 ને 12, 44 ગ્રામ CO2 મળશે. આ 2 મોલ છે. 1 મોલ પાણી હોત તો એનું વજન થાત 2 ને હાઇડ્રોજનનો પરમાણુભાર 1 એવા 2 છે. 2 ને ઓક્સિજનનો 16, 16 ને 2 18, 18 ને અહીંયા 2 મોલ છે એટલે 36 ગ્રામ પાણી મળે. ખબર પડી? તો તમે વજનના અનુસંધાનમાં પણ કહી શકશો કે જો 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન 64 ગ્રામ O2 વડે થાય તો 44 ગ્રામ CO2 અને 36 ગ્રામ પાણી મળે. સમજાય છે? પાક્કું? ચલો હવે STPA કદ. દોસ્તો તમને જે નિયમ આપેલો હતો એ STPA માત્ર કોના માટે લાગુ પડતો હતો? વાયુ માટે. તો અહીંયા આ STPA 1 મોલ વાયુ છે તો એનું કદ કેટલું હોય? 22.4 લીટર. આ STPA કેટલા મોલ વાયુ છે? 2. તો 2 × 22.4 એટલે 44.8 લીટર. તો તમે એમ કહી શકો કે 1 મોલ મિથેનનું દહન કરવું હોય તો O2 કેટલો જોઈએ? 2 મોલ. અથવા O2 કેટલો જોઈએ? 64 ગ્રામ. અથવા O2 કેટલો જોઈએ? 44.8 લીટર. કેટલા કોનું દહન કરવા માટે? 1 મોલ મિથેન અથવા 16 ગ્રામ મિથેન અથવા 22.4 લીટર મિથેનનું દહન કરવા માટે. તો અહીંયા 1 મોલ CO2 એટલે કેટલા લીટર? 22.4 લીટર શું મળે? CO2. અને અહીંયા કદ ઘણું હોય તો આ પ્રવાહી છે. પ્રવાહી માટે આ નિયમ લાગુ પડતો નથી. એટલે ઘનતા ખબર હોય તો એના ઉપરથી આપણે એનું કદ મેળવી શકીએ. જનરલી પાણીની ઘનતા આપણે 1 ગ્રામ પર ml લઈએ છીએ તો અહીંયા 36 ગ્રામ મળતો હોય તો અહીંયા 36 ml પાણી મળે. પણ એને આપણે અવોઇડ કરશું કારણ કે ગેસ નથી. ગેસ માટે આ નિયમ લાગુ પડશે. કોઈ પણ વાયુ હોય તો એના 1 મોલનું STPA કદ 22.4 લીટર લઈશું. 2 હોય તો 2 × 22.4. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ ઘટક અણુઓની વાત કરીએ તો દોસ્તો તમને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ ઘટકના 1 મોલ એટલે કેટલા ઘટક અણુ થાય? 6.022 × 1023 એવો કેટલાંક જેટલા. તો હું એમ કહી શકું 1 મોલ મિથેનનું દહન એટલે કેટલા મિથેનના અણુનું દહન? 6.022 × 1023 મિથેન અણુનું દહન કરું છું. તો એના માટે O2 ના કેટલા અણુ જોશે? અણુની વાત કરું છું. O2 ના કેટલા અણુ જોશે? તો 2 × 6.022
ગુણ્યા 10⁻23 કારણ કે 2 મોલ O2 જોઈએ છે તો ત્યારે CO2 1 મોલ મળે છે એનો મતલબ કેટલા CO2 ના અણુ મળશે એને જેટલા અને પાણીના અણુ કેટલા મળશે 2 મોલ એટલે 2 ગુણ્યા એવોગેડ્રો આંક જેટલા સમજણ પડે છે તો આવી રીતે તમે લોકો તત્વયોગ મિતિ કરશો હવે પ્રશ્ન તમને આવો પૂછવાના છે કે 2 ગ્રામ મિથેનનું જોજો 2 ગ્રામ મિથેનનું સંપૂર્ણ દહન થાય તો CO2 ના કેટલા અણુ મુક્ત થાય તો પહેલા તમારે આવી પ્રક્રિયા બનાવવાની કમ્પ્લીટ બેલેન્સ પછી આના તમને 2 ગ્રામ આપ્યા હતા આના અણુની સંખ્યા કીધી છે તો તમે આવી રીતે મૂકશો કે આના 16 ગ્રામનું દહન થાય તો આના 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 અણુ છૂટા પડે તો 2 ગ્રામના દહને કેટલા આવી રીતે તમે ત્રિરાશિ મૂકીને જવાબ મેળવી શકશો સમજણ પડે છે તો આ છે તત્વયોગ મિતિ આના આધારે તમને કોઈ પણ પ્રકારના આવા સવાલ પૂછાય કે ભાઈ 5 ગ્રામ મિથેનનું દહન થાય તો પાણીના કેટલા અણુ છૂટા પડે અથવા તો 2 મોલ મિથેનનું સંપૂર્ણ દહન થાય તો CO2 કેટલા લીટર છૂટો પડે આવી રીતે તત્વયોગ મિતિ પૂછાશે ઓકે ચલો ઓકે દોસ્તો તો હવે આપણે કેટલાક તત્વયોગ મિતિના બેઝ ઉપર આપણે કેટલાક સવાલ સોલ્વ કરીએ છીએ શરૂઆત કરીએ છીએ તમને પ્રશ્ન આવો પૂછવામાં આવ્યો છે કે 64 ગ્રામ મિથેનના સંપૂર્ણ દહન માટે એસટીપીએ કેટલા લીટર O2 વાયુ જોઈએ અને આ દરમિયાન CO2 ના કેટલા અણુઓ છૂટા પડશે ઓકે ક્વેશ્ચન કેવો છે મિથેન છે એ ગ્રામના અનુસંધાનમાં આપેલું છે O2 કેટલો જોશે એ લીટરના અનુસંધાનમાં છે અને આ દરમિયાન CO2 ના કેટલા અણુઓ છૂટા પડશે એ સંખ્યાના અનુસંધાનમાં છે ડોન્ટ વરી આના માટે તમારે તત્વયોગ મિતિ કરવાની તત્વયોગ મિતિ માટે તમારે પહેલા રાસાયણિક પ્રક્રિયા બનાવવાની કઈ પ્રક્રિયા છે કોનું દહન છે મિથેનનું વોટ ઇઝ મિથેન મિથેન ઇઝ CH4 ગેસ પ્લસ O2 ગેસ gives હંમેશા યાદ કરો દહન પ્રક્રિયા દરમિયાન હાઇડ્રોકાર્બન પદાર્થનું દહન થાય એટલે હંમેશા કઈ નિપજ મળે CO2 and water ઓકે ચલો પ્રક્રિયાને બેલેન્સ કરો કાર્બન 1 હાઇડ્રોજન 4 છે અહીંયા 2 વડે ગુણો એટલે 4 ઓક્સિજન 2 ને 4 અહીંયા 2 કરો ઓકે હવે જેટલી જરૂર છે ને એટલાને તમારે કામ કરવાનું વધારે ડાયુ થવાનું નહીં ઓકે ચલો મિથેન જોજો મિથેનનું દહન કરવાનું છે શેમાં એ પૂછે ગ્રામમાં તો અહીંયા 1 મોલ મિથેન છે જો 1 મોલ મિથેનનું વજન કેટલું થાય તો એના અણુભાર જેટલું અણુભાર 12 ને 4 16 એટલે 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન થાય જોજો આવી રીતે રાશિ મૂકવાની દહન કોના પહેલા હું જોઈ છે કેટલા લીટર O2 જોઈએ એમ ને તો જો 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન કરવા માટે જરૂરી O2 નું એસટીપીએ કદ કેટલા મોલ છે 2 મોલ એટલે શું થાય 2 ગુણ્યા 22.4 લીટર કદના અનુસંધાનમાં ઓકે જેની જરૂર છે ને એ પ્રમાણે રાશિ મૂકવાની પછી અહીંયા એમ નહીં કરવાનું કે સાહેબ આ 1 મોલ તો આ 2 મોલ તો આ તો એટલા કેટલા એટલે ભાઈ તમારે મોલમાં જવાબ નથી લાવવાનો તમારે હેમાં લાવવાનો છે લીટરમાં તો એ પ્રમાણે કરો ને કે 16 ગ્રામ મિથેન લીધો ત્યારે 2 મોલ O2 એટલે કે કેટલા લીટર 2 ગુણ્યા 22.4 લીટર O2 જોઈ તો તમે કેટલા ગ્રામ કરો છો 64 ગ્રામ મિથેનનું દહન કરવા માટે જરૂરી O2 નું એસટીપી કદ કેટલું થાય તો શું થાય 2 ગુણ્યા 22.4 ગુણ્યા 64 ના છેદમાં 16 એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર આવશે 179.2 લીટર O2 ઓકે ખબર પડી આ 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન કરવું હોત તો આપણને 2 મોલ O2 એટલે કે 2 ગુણ્યા 22.4 એટલે કે 44.8 લીટર O2 જોત
પણ આપણે અહીંયા કેટલા ગ્રામ મિથેન લીધો? 64 ગ્રામ મિથેન લીધો. તો ત્યારે કેટલો O2 જોઈએ? 179.2 લીટર O2 જોઈએ. ખબર પડે છે? સેમ વે ચલો બીજો આન્સર આપણે જે મેળવવાનો છે એને ઈ પ્રમાણે રાશિ મૂકવાની. મિથેન હેમાં લીધો છે ગ્રામમાં, તો એને ગ્રામમાં જ લ્યો. સામે કોની વાત કરવાની છે? CO2 ના કેટલા અણુ છૂટા પડે. ડોન્ટ વરી, આ 1 મોલ એટલે એને ગ્રામમાં લો 16 ગ્રામ, આ 1 મોલ એને હેમાં લો અણુમાં. 1 મોલ એટલે કેટલા? 6.022 ગુણ્યા 1023 ઘાત. તો અહીંયા એવું લખાય કે 16 ગ્રામ મિથેનના સંપૂર્ણ દહન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા CO2 ના અણુઓની સંખ્યા કેટલી થશે? તો કે 1 મોલ એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 1023. આ ક્યારે આ 1 મોલ મિથેન એટલે કે 16 ગ્રામ મિથેનનું દહન કરો ત્યારે તમે કેટલા ગ્રામ મિથેનનું દહન કરો છો? 64. માટે 64 ગ્રામ મિથેનના સંપૂર્ણ દહન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા CO2 ના અણુઓની સંખ્યા બરાબર કેટલા? તો કે 64 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 1023 છેદમાં 16 કરો 24.088 ગુણ્યા 1023 ઘાતાંક. આમનો આન્સર આપ્યો હોય તો 1 પોઈન્ટ આગળ 2.4088 ગુણ્યા કેટલા થશે? 1024 ઘાતાંક CO2 ના અણુ છૂટા પડે. ખબર પડી? તો આવી રીતે તમને ક્વેશ્ચન પૂછાશે. અને જી મેનમાં ને નીટમાં કેટલીક વખત એટલા લોલીપોપ સવાલ પૂછાય છે દોસ્તો. આ લોલીપોપ જ કહેવાય, આના માટે કેલ્સીની જરૂર ના પડે. આ સાદી ગણતરી વાળા જ છે, પણ મારે ટાઈમનો અભાવ હોય એટલા માટે હું તમને કેલ્સી કરવાનું કહું. બરાબર, બાકી સિમ્પલ ગણતરી જ છે. 16 ચોકા 64 થાય એટલે આ 64 ઉપર ગયા, અહીંયા 4 છે તો 16 ચોકા 64 એટલે અહીંયા 4 દુ 8 ને 8 ગુણ્યા 22.4 કરો એટલે તમને સીધો જવાબ મળી જાય. એવી જ રીતે અહીંયા તે 16 ચોકા 64, 6 ચોકા 24 સમથિંગ જવાબ આવે. તમને સીધી જ ખબર પડી જાય જીમેનમાં. તે પણ તમારે લોકોને કન્સેપ્ટ આ રીતે વાપરવાનો. તત્વ યોગમિતિ કઈ રીતે કરવાની ખબર પડી? જે બાજુ જેનું કામ આપેલું છે તમને ભાઈ મિથેન ગ્રામમાં આપેલો છે તો ગ્રામના અનુસંધાનમાં તમારે ત્રિરાશિ મૂકવાની. CO2 ના અણુના અનુસંધાનમાં આપેલા છે તો અણુના અનુસંધાનમાં ત્રિરાશિ મૂકવાની. ઓકે, પછી લાંબુ લચ નહીં કરવાનું કે 1 મોલ મિથેનનું દહન કરો તો 2 મોલ O2 જોઈ, તો 64 ગ્રામના પહેલા મોલ ગણ્યા હોય ને પછી આના મોલ ને પછી એને કદમાં કન્વર્ટ કરો, એવું બધું નહીં કરવાનું. સીધી તત્વયોગમિતિ કરવાની. ઓકે, નેક્સ્ટ તત્વયોગમિતિના બેઝ ઉપર એક અલગ સવાલ આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ. સવાલ કંઈક આવો છે: કેટલા લીટર પ્રોપેનના સંપૂર્ણ દહન દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા CO2 ના અણુની સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 1025 ઘાતાંક હોય? તો દોસ્તો તમને એક ક્લુ આપી દીધો છે. તમારે દહન કોનું કરવાનું છે? પેન્ટેનનું. ઉત્પન્ન શું થાય છે? CO2. કેટલા અણુ ઉત્પન્ન CO2 ના થાય ત્યારે કેટલા લીટર પ્રોપેન સળગ્યો હોય, એનું દહન થયું હોય. તો પહેલા તમારે પ્રોપેનની દહન પ્રક્રિયા લખવી પડશે દોસ્તો. આ બધી વસ્તુ છે એ તમારે જાતે યાદ રાખવી પડે. જોકે ગોખવાની કોઈ જરૂર નથી, બનાવતા આવડે. તમને લોકોને પ્રોપેનનું સૂત્ર તો આવડે જ છે. તમને બધાને ખબર છે આલ્કેનના પહેલા 4 સભ્ય મિથાન, ઇથાન, પ્રોપેન અને બ્યુટેનની વાયુ હોય. પેન્ટેન પછી 5 થી 17 કાર્બન વાળા આલ્કેન છે એ પ્રવાહી હોય, 17 કરતા વધુ હોય તમને ખબર છે ઘન હોય. તો આ પ્રોપેન છે એ વાયુ થશે. અને તમને બધાને ખબર છે પ્રોપેન એટલે 3 કાર્બન વાળો આલ્કેન. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ CH3 CH2 CH3. So what is the molecular formula of propane? C3H8 gas. પ્રોપેન ગેસ છે. આલ્કેનના પહેલા 4 સભ્ય મિથાન, ઇથેન, પ્રોપેન અને બ્યુટેન કેવા છે? વાયુ છે. ઓકે, એનું આપણે દહન કરવાનું છે દોસ્તો. ગોખવાની જરૂર નથી. સિમ્પલી કોઈ પણ હાઇડ્રોકાર્બન કમ્પાઉન્ડ દહન પામે ત્યારે ઓલવેઝ CO2 અને પાણી છૂટવો પડે. તમારે ખાલી યાદ રાખવાનું છે પ્રોપેનનું સૂત્ર, અને એ તો તમને બધાને આવડતું જ હોય. ચાલો, કાર્બન કેટલા છે? 3. તો અહીંયા 3 કરો. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 8.
અહીંયા 8 કરવા માટે 4 વડે ગુણો તો ઓક્સિજન કેટલા થયા 4 આ અને 3 દુ 6 આ ટોટલ 10 10 એટલે અહીંયા કેટલા O2 કરો 5 O2 કરો તો આના દ્વારા તમે એટલી તો તત્વયોગમિતિ કરી શકો કે 1 મોલ પ્રોપેનનું સંપૂર્ણ દહન કરવું હોય તો 5 મોલ O2 વપરાય અને 3 મોલ CO2 ઈ દરમિયાન ઉત્પન્ન થાય અને 4 મોલ પાણી બને હવે આપણે રકમ જોવાની જે જે રીતે આપ્યો હોય ને એ પ્રમાણે આપણે ત્રિરાશિ મૂકવાની ચાલો હવે જોજો તમને એમ કીધું છે કે કેટલા લીટર પ્રોપેન એટલે આને લીટરના અનુસંધાનમાં લેવાનું બરાબર શું કરશો તો કે આ કેટલા મોલ છે 1 મોલ તો STPA 1 મોલ એટલે કેટલા થાય 22.4 લીટર પ્રોપેન ત્યારે ઉત્પન્ન થતા CO2 નો અણુની સંખ્યા કેટલા મોલ છે 3 એટલે 3 ગુણ્યા અણુની સંખ્યા લેવાની છે એટલે આપણે આમ લઈશું 3 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત CO2 ના અણુ ખબર પડે છે હવે આ બેની કમ્પેરિઝન છે તમને એવું પૂછ્યું છે કે CO2 ના અણુ એટલા મળે તો આ કેટલા લીટર દહન પામે તો ઊંધી ત્રિરાશિ મૂકો ને કે જો 3 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત CO2 ના અણુ મળતા હોત તો કેટલા લીટર પ્રોપેનનું દહન થતું હોત 22.4 લીટર તો એટલા એ કેટલા સિમ્પલી ખબર પડે છે શું ત્રિરાશિ મૂકશો જો 3 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત CO2 ના અણુ મળે ક્યારે જ્યારે STPA 1 મોલ પ્રોપેન એટલે કે 22.4 લીટર પ્રોપેનનું દહન થાય ત્યારે તો હું એમ લખી શકું 3 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત CO2 ના અણુ ક્યારે મળે STPA 1 મોલ એટલે કે 22.4 લીટર પ્રોપેન નું દહન થાય ત્યારે બરાબર માટે આપણને તો ખબર છે આપણને કેટલા CO2 ના અણુ મળે છે 6.022 ગુણ્યા 10 ની 25 ઘાત બહુ બધો CO2 મળ્યો છે ભાઈ તો ત્યારે કેટલા લીટર પ્રોપેનનું દહન થયું હશે તો કેટલા લીટર થયું હશે તો કે 6.022 ગુણ્યા 10 ની 25 ઘાતાંક ગુણ્યા 22.4 છેદમાં 3 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાતાંક ચાલો ખબર પડે છે આ તો સીધે સીધું ઉડી ગયું 7.46 ગુણ્યા આ 10 ની 25 ઘાતાંક ને આ 10 ની 23 ઘાતાંક ઉપર જાય એટલે માઇનસ થાય 25 માઇનસ 23 એટલે 10 ની 2 એટલે તમે ડાયરેક્ટલી લખી શકો આ 2 પોઈન્ટ નાની યાર ગુણી જો 100 ને એટલે 746 લીટર પ્રોપેનનું દહન થાય STPA ખબર પડી 746 લીટર પ્રોપેનનું દહન થાય ને ત્યારે તમને 6.022 ગુણ્યા 10 ની 25 ઘાતાંક જેટલા CO2 ના અણુ મળે તો તમે ત્રિરાશિ કોઈ પણ રીતે મૂકી શકો આ એટલા તો આ એટલા તો આ એટલા આ કેટલા અથવા તો આ ઊંધું હોય ને આ એટલા તો આ એટલા તો આ એટલા આ કેટલા ગમે તે હોય આવડે તો આ પ્રમાણે તમને તત્વયોગમિતિના આધીન ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે તમારા લોકોને જાતે સોલ્વ કરવાના થશે ઓકે ચલો